গ্রহণ করার বিষয়টি মন্ত্রিসভা দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। নাম্বার 10, মন্ত্রিসভা The West Bengal Registration of Births and Deaths Amendment Rules 2026, পশ্চিমবঙ্গ জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সংশোধনী বিধিমালা 2026 এর খসড়াও অনুমোদন করেছে, যা জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন রেকর্ডের ডিজিটাল রক্ষণাবেক্ষণ, শংসাপত্র প্রদান, বিলম্বিত নিবন্ধন, আপিল প্রক্রিয়া এবং নির্ধারিত ফর্মের সংশোধন সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি নতুন বিধান চালু করেছে। মন্ত্রিসভা 11 নম্বর পয়েন্ট, মন্ত্রিসভা 2026 সালের 1 অগস্ট থেকে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মানে NHM অধীনে কর্মরত মানব সম্পদের মানে কর্মীদের মাসিক পারিশ্রমিক প্রতি মাসে 5,000 টাকা বৃদ্ধির অনুমোদন দিয়েছে। 12 নম্বর পয়েন্ট, মন্ত্রিসভা কেন্দ্র সরকারের প্রকল্প বিকশিত ভারত গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড জীবিকা আজীবিকা মিশন গ্রামীণ BVGRAMG স্কিম পশ্চিমবঙ্গ 2026 বাস্তবায়নের জন্য কার্যোত্তর অনুমোদন দিয়েছে। নোটিফিকেশন 30 জুন বের করা হয়েছে। এবার আমি ইংলিশটা বলে দিই। Press note, today in the cabinet meeting in the presence of Honorable Chief Minister Mr. Shubhendu Adhikari, these decisions were taken. I am calling out the decisions one by one. The first point, the cabinet approved the introduction of the Bankura University Amendment Bill 2026 to regulate the Provident Fund in accordance with the West Bengal Non-Government Educational Institutions and Local Authorities Control of Employees Provident Fund Act 1983. Number 2, the cabinet also approved proposal for perpetual transfer of 54.2485 acres of government vested land in different districts, that is Alipurduar, Jalpaiguri, Darjeeling, Murshidabad, Uttar Dinajpur, Malda, in favor of Border Security Force and Shashastra Seema Bal, Ministry of Home Affairs, Government of India, for various purposes like construction of border outpost, border fencing, road, etc. Number 3, long-term settlement of 0.55 acre and 1.5 acres of government vested land in the districts of Kuch Bihar and Bankura in favor of West Bengal State Electricity Distribution Company Limited for setting up one 33 by 11 kV substation in each district was approved by the cabinet. Number 4, the cabinet also approved long-term settlement for 0.4340 acre of government land in the district of Paschim Mednipur in favor of Employees State Insurance Corporation, that is called ESIC, under Government of India for construction of service dispensary under medical benefit scheme. Number 5, cabinet also approved long-term settlement of 11 acres of government vested land under in favor of Navodaya Vidyalaya Samiti for the purpose of setting up Jawahar Navodaya Vidyalaya in the district of Malda. Number 6, amendment of Rules of Bengal Records Manual 1943 for waiver of application fees around 10 rupees and authentication fees for individuals for obtaining digital copies of record of rights and plot information was approved by the cabinet. Number 7, the cabinet also approved creation of 9 fast-track courts, one each in the district of Alipurduar, Uttar Dinajpur, Malda,
পুরুলিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, নর্থ 24 পরগনা, South 24 Pargana and City Sessions Court, Calcutta, and subsequent creation and filling up of 36 posts. Number 8, Constitution of Committee for Examination of Draft Bill, namely the Uniform Civil Code West Bengal 2026 was approved by the Cabinet, and Honorable Justice Ranjana Prakash Desai ji will be looking after this for around 4 weeks, and then it will be placed as a bill in West Bengal Legislative Assembly. Number 9, adoption of new schedule of rates as the common schedule of rates for all road works, bridge works and allied works, as well as adoption of CPWD schedule of rates for building works executed by the Public Works Department, including NH wing of this department, was approved by the Cabinet. The Cabinet also approved the draft, the West Bengal Registration of Birth and Death Amendment Rules 2026, which has introduced several new provisions relating to registration of births and deaths, digital maintenance of records, issuance of certificates, delayed registration, appeal mechanism, and revision of prescribed forms. Number 11, Cabinet also approved enhancement of monthly remuneration of human resources engaged under National Health Mission NHM by rupees 5,000 per month from 1st August 2026. Number 12, post facto approval of implementation of centrally sponsored scheme Vikasit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin, which is called VBG Ramji Scheme West Bengal 2026, whose notification has been given on the 30th of June. And one point which I forgot to mention when I was talking in Bengali was two committees have been formed. Cabinet Committee on White Paper, whose chairman will be Mr. Shopon Dashgupta, and there will be around 5 members, and another Cabinet Committee on Investment, whose chairmanship will be done by Shri Taposh Roy. This is all. মেম্বার্স সামনে দুটো বড় ইভেন্ট রয়েছে, একটা হচ্ছে রথযাত্রা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে শ্রাবণী মেলা। বিভিন্ন জায়গায় রাজ্যে প্রচুর লাখ লাখ তীর্থযাত্রীদের সমাগম হবে, তাই নিয়ে কি কোনো সরকার কোনো বিশেষ পরিকল্পনা করছে? তীর্থযাত্রীদের কথা ভেবে শ্রাবণী মেলা নিয়ে ভীষণ বড়ভাবে এটাকে ভাবা হয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে, এবং সেখানে বিভিন্ন জায়গায় রেস্টরুম, রাস্তায় জলের ব্যবস্থা, ডক্টরসদের ক্যাম্প, হেলথ ক্যাম্প, টয়লেটস, বায়ো টয়লেটস, আনকনস্ট্রাক্টেড টয়লেটস, বিভিন্ন আরো ঘাট যেগুলোকে ভীষণ সুন্দর করে সাজানো হচ্ছে। ঘাটগুলোর এগুলো নিয়ে আমরা আলাদা করে একটা প্রেস কনফারেন্স করব, তাই জন্য খুব বেশি ডিটেলসে বলছি না। আপনারা ঘাটগুলো দেখলে অবাক হয়ে যাবেন যেভাবে সুন্দর করে আমরা সাজাচ্ছি। ফ্রম মাই ডিপার্টমেন্ট UDMA, ফ্রম PWD, ইনফরমেশন অ্যান্ড কালচার, এবং তারকেশ্বর মিউনিসিপ্যালিটি থেকে স্পেসিফিক্যালি এটা করা হচ্ছে। বিভিন্ন বাস এবং পাবলিক ট্রান্সপোর্টকে সেই ধরনের ডিজাইন করে সাজানো হবে। ভীষণ সুন্দরভাবে আমাদের ইচ্ছে আছে চন্দননগরের আমাদের যারা লাইটের কাজ করেন তাদেরকে দিয়ে সমস্ত রাস্তাগুলোকে সাজানো হবে, এবং রাস্তায় আমাদের যারা ভক্তবৃন্দ যান, অত্যন্ত গরম রাস্তাগুলো হয়, তাই জন্য আমরা ঠিক করেছি তাদের পায়ে যাতে ছ্যাঁকা না লাগে, কষ্ট না হয়, তাই জন্য জায়গায় জায়গায় আমরা জুটের কার্পেট পেতে দেবো,
এবং সেই কার্পেটের ওপর আমরা জল ঢেলে দেবো যাতে তাদের পায়ে কোনো অসুবিধা না হয়, ছ্যাঁকা না লাগে। এবং এই রেস্টরুমগুলোতে বড় বড় স্ক্রিন থাকবে যেখানে লাইভ দেখানো হবে যে কতটা ভিড় রয়েছে মন্দিরের ভেতরে, তাহলে তারা সেই অনুযায়ী তারা সেখানে যেতে পারবেন। এবং খাবারের ব্যবস্থা তো থাকেই, আমাদের অনেক এনজিও তারা রাস্তায় খাবারের ব্যবস্থাও করে। কিছু কালচারাল প্রোগ্রামেরও আমরা ব্যবস্থা করছি, ভার্চুয়াল ইমেজিং যেরকম হয় সেরকম দিয়েও কিছু ডিজাইন করা হচ্ছে। কিন্তু এটুকু বলতে পারি যে এবারে শ্রাবণী মেলা প্রতি বছরের যেভাবে হয় তার থেকে কিন্তু একটু অন্যরকম হবে। কতগুলো ঘাটকে সাজাবেন? অনেকগুলো ঘাটই হচ্ছে, আমরা এক্স্যাক্ট নাম্বারটা এখনই বলছি না। আমরা যেদিনকে প্রেস কনফারেন্স করব আপনাদের নিয়ে সেদিনকে ডিটেলসে কথা বলবো। ম্যাডাম, এগুলোকে কি আর্থিক সহায়তার কথা ভাবছেন? তাদের পুরনো রথযাত্রা কমিটির দীর্ঘদিনের পুরনো রথযাত্রা যারা করে তাদের আর্থিক সহায়তা? হ্যাঁ, সেগুলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সে বিষয়ে কথা বলেছেন। তার ইচ্ছে যেগুলো খুব পুরনো অনেক দিনে সেগুলোকে আমরা সেইভাবেই দেখব। বলে দিলাম তো, ডিটেলস আমার মনে হয় যে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়ে যখন কথা বলবেন তখন। ম্যাডাম, ইউসিসি ড্রাফট বিল কি পাস হয়েছে? ইউসিসি ড্রাফট বিল কি করেছে? না, আলোচনা যেটা আপনাদের বললাম যে জাস্টিস যিনি যার নাম করলাম মিস দেসাই, উনি বিষয়টা দেখবেন। 4 সপ্তাহ ওনাকে সময় দেওয়া হয়েছে, উনি বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন এবং তারপরে বিলটি বিধানসভায় আনবেন। ক্যাবিনেট অ্যাপ্রুভ করেনি এখনো, তার মানে ড্রাফট বিল ক্যাবিনেট অ্যাপ্রুভ করেনি। মেম্বারদের নামটা এখনো ঘোষণা হয়নি, শুধু যারা চেয়ারপারসন হবেন নামগুলো আপনাদের বললাম। কোনটা? হোয়াইট পেপার হবে না, টাইমটা ওটা হয়নি। কিন্তু আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমরা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমরা কোন পেসে নতুন সরকার কাজ করছে। আমরা বিফোর টাইম কাজ করছি, আপনাদের যা ডেট দিয়েছিলাম তার থেকে বিফোর টাইম কাজ করছি। তাই জন্য আমরা কোনো জিনিস মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ডিলে হবে এটা কোনো বিষয় নয়। সুতরাং যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব এই কমিটি করে ইনভেস্টমেন্ট হোয়াইট পেপার যাতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সেটাই করা হবে। दीदी, आपने कहा कि 2 कैबिनेट कमेटी का जो है गठन किया जाएगा, एक व्हाइट पेपर रिलीज किया जाएगा और दूसरा इंडस्ट्री कॉमर्स पर भी इन्वेस्टमेंट पर होगा। तो क्या पिछली सरकार में कहीं स्कैम हुआ था या कहीं गड़बड़ी की, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज थी, उस पर जो है रोशनी डाली जाएगी? देखिए, नेगेटिव विषय लेकर हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। हम लोग ज्यादातर डेवलपमेंट पॉजिटिवनेस लेकर ही चलते हैं। ये जो कमेटी गठन किया है ये पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट कैसे लाएंगे, क्योंकि इन्वेस्ट करने का कल्चर सारे भारत से बंगाल के लिए इन्वेस्ट करना वो चला गया था। अब नया सरकार आया है, अभी बहुत जगह से सिर्फ भारत से नहीं बाहर से भी फोन आ रहे कि वो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। द सिनेरियो हैज कम्प्लीटली चेंज। तो हम लोग ये पॉजिटिविटी लेकर हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। 15 साल में जो घोटाला हुआ है वो डेफिनेटली उसमें इन्वेस्टिगेशन होगा, लेकिन ये कमेटी करेंगे कि नहीं करेंगे इस विषय में कोई चर्चा नहीं हुआ है। दीदी, एसआर के वक्त हम लोगों ने देखा था कि बच्चे का जन्म के 20 दिन पहले ही सर्टिफिकेट इश्यू हो गया। क्या यही रीजन है कि अभी जन्म मृत्यु के जो निबंधन है उसको फिर से जांच करने की अमेंडमेंट बिल लाने की जरूरत पड़ रही है? नहीं, एब्सोल्युटली ये तो एक कारण होगा ही, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ दिन पहले ही बोले हैं कि जो लोग वो फेक सर्टिफिकेट लिए हैं और जो लोग फेक सर्टिफिकेट इशू किए हैं दोनों का ही उचित शास्ति होगा। ठीक, थैंक यू। সরকারি অনুষ্ঠানের কথা এই ক্যাবিনেটের বৈঠকে কথা হয়নি, এটা উপর উপর কথা হয়েছে। অনেকগুলো জায়গাতেই মাননীয় গৃহমন্ত্রী যাবে, বাট ডিটেলসটা আমার মনে হয় যে ওটা
ওটা পুরোটা প্রোগ্রাম হওয়ার পরে দিলে মনে হয় বেটার হয়। ক্যাবিনেট মিটিংয়ে ডিটেলসে এই বিষয়ে কথা হয়নি, বাট বলা হয়েছে যে এটা একটা এক্সটেন্সিভ প্রোগ্রাম হবে, সে বিষয়েও কোনো কথা হয়নি। নোটিফিকেশন তো এখনো হয়নি, ছুটির নোটিফিকেশন তো এখনো হয়নি। একটা বিষয় বারবার বলা হয় যে হোয়াইট পেপার, এটা আপনি বললেন, এটা কি প্রতি 6 মাস অন্তর বা 1 বছর অন্তর কি রিপোর্ট প্রকাশ করা হবে? রাজ্যসভায় আপনি কাজ করতে যাবেন? দেখুন, হোয়াইট পেপার যখন আমরা তো বহুবার আগের সরকারকেও বলেছিলাম হোয়াইট পেপার বের করতে, বিজেপিএস এ কত ইনভেস্টমেন্ট হলো, কোন কোন সেক্টরে ইনভেস্টমেন্ট হলো, কোন সেক্টরে কত ছেলে মেয়ে চাকরি পেল, আমরা বারবার জানতে চেয়েছি। আপনারাও তার আপনারা সেখানে ছিলেন। সুতরাং আমরা যখন নিজে থেকে বলছি একটা কমিটি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গঠন করছেন, সেখানে তো এটা ভাববারই বিষয় যে আমরা জানাতে চাই আপনাদের আমরা কি করছি, কত ইনভেস্টমেন্ট এলো, আমরা কোথায় কোথায় কোন সেক্টরে ইনভেস্টমেন্ট আনছি, কত ছেলে চাকরি পাচ্ছে, এটা আমরা জানাতে চাই। এবার সেই ডিউরেশনটা আজকে ঠিক হয়নি, কিন্তু আজকে তো শুধু কমিটি, কে চেয়ারপারসন হবেন আর কতজন থাকবেন সেটাই শুধু ঘোষণা হয়েছে। তো আমাদের খুব লং টার্ম এবং ডিটেলস প্ল্যানিং আছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আপনারা অপেক্ষা করুন, প্রত্যেকটা জিনিস সময় মতো আপনাদেরকে জানানো হবে। থ্যাংক ইউ। সরস্বতী